हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुराग वासुदेव फ्रॉम वेद इमीग्रेशन एंड एजुकेटर्स। मैं एक बार फिर थोड़े सामने आया जी नवी वीडियो लैके जिहदा टॉपिक क्या 3 टिप्स फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आयल्स या फिर जो अपने आयल्स के लिए अगे प्लान कर रहे हैं, आयल्स एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हजे वो सोच रहे हैं कि मैं आयल्स करा या ना करा। उन्होंने लिए 3 टिप्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती ने। सो इफ़ यू आर इंटरस्टेड प्लीज़ स्टे विद मी इन दिस वीडियो एंड तक। मैं उम्मीद करता थोड़े जो टिप्स थोनों ये जो मैं दूँगा टिप्स वो बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। सो मेरे नाल बने रहो। सो लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1। सो सब तो इंपॉर्टेंट टिप जो बच्चों के लिए मैं हमेशा दिना आ, जो बच्चों मैं हमेशा कहना आ, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। राइट, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ कि टाइम मैनेजमेंट सानू करनी चाहिए आयल्स पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ स्पैशली अपने रीडिंग एंड राइटिंग सैक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ, बट ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हर टीचर ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ है कि टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, बट ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ टाइम मैनेज? सो वट इज़ द ट्रिक, वट इज़ द वे हाउ यू गोना मैनेज द टाइम? राइट, सो सब तो पहली चीज़ ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ टाइम मैनेज करना है, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ भी घर प्रैक्टिस करते हैं स्प्लिट योर जो तुम आप रीडिंग कर रहे हैं स्प्लिट योर सैक्शनस अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। सो जिदा जे आप गल करिए सैक्शन 1, 2 एंड 3 अपने को रीडिंग के सैक्शनस होंगे ने, सो उन्होंने आप स्प्लिट कर सकते हैं इन 20 एंड 20 मिनट्स। राइट, सो 60 मिनट्स साढ़े कोल होंगे आ। सो आप उन्होंने स्प्लिट कर सकते। सैक्शन 1 वी विल गिव 20 मिनट्स टू सैक्शन 1, सैक्शन 2 20 मिनट्स, सैक्शन 3 20 मिनट्स। चाहे जो मर्जी हो जाए, आप की करना है आप सैक्शन 1 के उत्ते 20 मिनट्स ही स्पेंड करने हैं एंड दिस इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस। राइट, सो जो मैं चीज़ कह रहा वो सिर्फ तो सिर्फ प्रैक्टिस लिए आ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ फाइनल एग्जाम से आवांगे ਉਹਦੇ ਲਈ स्ट्रैटेजी की होगी वो ਆਪਾਂ आने वाली वीडियोज़ में गल करांगे, बट दिस इज़ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। राइट, सो सैक्शन 1 लैट्स से तुसीं अपनी रीडिंग कर रहे हैं एंड तुसीं टाइम मैनेज करना चाहते हैं। सो कोशिश करो कि सैक्शन 1 ਨੂੰ 20 मिनट्स दिते जान। 20 मिनट्स तो पहला हो जाता सैक्शन 1, दैट्स मोर दैन इनफ। राइट, सर को टाइम उत्थे बच जाना, अपने को टाइम काफ़ी हो जाना जिहड़ा कि आप यूज़ कर सकते हैं सैक्शन 2 के लिए। राइट, बट यू हैव टू स्पेंड 20 मिनट्स ऑन सैक्शन 1 एंड दैन 20 मिनट्स सैक्शन 2 दैन 20 मिनट्स सैक्शन 3। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਐਂਡ ਬਾਈ ਗॉड्स ग्रेस ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ आम तौर पर देखा जाता सब तो हार्ड पार्ट, द मोस्ट हार्ड पार्ट जो बच्चे को लगता है वो लगता होंगे जी सैक्शन 3। राइट, सो सैक्शन 3 के हमेशा देखा जाता कि बच्चा उदों तक एनर्जी बच्चे की ड्रेन हो जाती है, स्टूडेंट की एनर्जी ड्रेन हो जाती है एंड उन्होंने लगता ये बहुत हार्ड पार्ट है जो कि थोड़ा जा होंदा भी है। राइट, सो आप की करना है ज़्यादा तो ज़्यादा आप टाइम इकट्ठा करके आप सारी चीज़ एंड तक लैके आनी है ताकि जो टाइम साढ़े को प्रॉपर टाइम है जोड़ा वो सानू कितने मिल सके सैक्शन 3 दे विच मिल सके। ठीक है जी। सो इनू तुसीं 20 दे विच डिवाइड कर सकते हैं एंड देयर इज़ अनदर वे, एक होर तरीका भी है। वो कितना है, तुसीं जे तुहानूं लगदा कि मैं सैक्शन 1 जल्दी कर लैंदा या सैक्शन 2 मैनू ईजी लगता है आम तौर पर। ठीक है जी, जो तुसीं प्रैक्टिस करें तुहानूं पता लग जाता कि मैं सैक्शन 1 मैनू ज़्यादा ईजी लगता। सो डेडिकेट 15 मिनट्स टू सैक्शन 1, 15 मिनट्स टू सैक्शन 2, 30 मिनट्स साडा टोटल हो गया टाइम एंड रिमेनिंग 30 मिनट्स डेडिकेटेड टू फॉर सैक्शन 3। जो भी तुहानूं तरीका इन्हां विचों वधिया लगे तुसीं प्लीज़ उहनूं यूज़ करो, उहदे नाल अपनी प्रैक्टिस करो। राइट, सो उहदे नाल होएगा कि जो तुसीं प्रैक्टिस करोगे तुसीं मैक्सीमम आउटपुट दे सकते हैं। राइट, सो अपने जो भी तुसीं मैक्सीमम आउटपुट दोगे तुहाडे कोई प्रैशर नहीं होएगा, बस सिर्फ टाइम का ही प्रैशर तुहाडे ते होएगा जिहड़ा कि सानूं हैंडल करना आउणा चाहिदा है जे आपां फाइनल एग्जाम दे विच जाना चाहुंदे हां। ठीक है जी। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। सो जे नहीं फिर भी नहीं पता लगा जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं तुहानूं पर्सनली भी दस सकदा, तो तुसीं मैनूं मैसेज करो या कॉल करो एनी टाइम, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। ठीक है जी, नो चार्जिज एट ऑल, आपां तुहानूं हमेशा जो भी तुहानूं गाइडेंस की लोड़ आ वी आर देयर फॉर यू। ठीक है जी। नाउ कमिंग ऑन टू ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੀ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, दैट इज़ प्रैक्टिस स्लो एंड प्रैक्टिस फास्ट। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? प्रैक्टिस स्लो एंड प्रैक्टिस फास्ट, जे किसी को पता तुसीं कमेंट कर सकते हैं नीचे। राइट, सो प्रैक्टिस स्लो एंड प्रैक्टिस फास्ट का मतलब की होंदा जी?
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਲੋ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਔਰ 3 ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 40 ਮਿੰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 40 ਮਿੰਟਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ 60 ਮਿੰਟਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੋ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 30 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ, 40 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 40 ਮਿੰਟਸ, 30 ਮਿੰਟਸ ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟਸ, ਐਜ਼ ਯੂ ਵਿਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਾਸਟ। ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ 1, 2 ਐਂਡ 3 ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਟਲੀਸਟ 50 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 55 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟਸ ਹੋਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁਣ ਸਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 15 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਲੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਾਸਟ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਲੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਟੇਕ 30 ਮਿੰਟਸ, ਟੇਕ 40 ਮਿੰਟਸ, ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਟਾਸਕ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 40 ਮਿੰਟਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ 1 ਆਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 60 ਮਿੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਾਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ 40 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਟਾਸਕ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ 20 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟਸ ਔਰ 15 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਟਿਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਲੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਾਸਟ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਬਵੀਅਸ ਟਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਡੂ ਈਜ਼ੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੋ ਫॉर द ਹਾਰਡ ਵਨਸ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਔਖਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਵਨਸ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ 2 ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਐਂਡ ਈਚ ਸੈੱਟ ਹੈਜ਼ 5 ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਔਰ 7 ਔਰ 6 ਵਟਐਵਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸੈੱਟ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ 10 to 12 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 40 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ 50 ਮਿੰਟਸ ਫॉर ਅਨਦਰ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ
कि आप पहला ईजी कर ले, फिर एवरेज ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁੱਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਤੁੱਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁੱਕੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁੱਕਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਨੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁੱਕੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 5.5 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5.5 ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਆ IELTS ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਵਰ ਦ 3 ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਆ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਬੇਸਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯੂ ਹੈਵ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕੁਐਰੀ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਗਾਇਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।